الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ هذه الجلسة المباركة، فنحمد الله رب العزة والجلال صاحب الفضل والكمال، خير من جمع بين البر الخصال وورث الصفات بشدة المهال، ثم الصلاة والسلام الأتمان المستمران المتلاذمان على ذات الكمال والجمال ومنبع جميع الفضائل والصفات، سيدنا محمد الفاتح لما أغلي، وخير من صام وقام وحج البيت الحرام وقام الحلال وبلغ الحلال والحرام، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فضيلة الإمام الشيخ الشريف عمر الناظرة الزمان، مقامكم بأعذار تحيي القلوب. معالي الوزير جنرال إيسا كوليبالي وهو راعي هذه الجلسة الأولى. فضيلة الشيخ الشريف العمين، فضيلة الشيخ الشريف محمد الهادي، فضيلة الأخ الوفي الذي آل للشرفاء سيسي موسى إن شاء الله، فضيلة الإخوة من باكستان أمان الله القادري والشيخ عامر الشريف القادري، أصحاب المعالي والفضيلة والعلماء والأئمة والمقدمين نصر العلم كل باسمه وبأحب ألقابه، أيها المشاهدون الأبرار هداة المقام والمقال، من السادات الكرام والسيدات الفضليات، نؤثر الجو الربانية بالسلام الأدوم والرحمة الأوسع والبركات الأشمل والأجزل، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة الكرام، فلا زال العلم يعلو بفضل صاحبه ويسمو بقامة أربابه وقيمة أصحابه وحبل وصاله ورفع مقامه، كما يقول إمام علي كرم الله وجهه في تفضيل العلم: ما الفقر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استحدى أدلاه، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، فإش بعلم تفز حيا به عبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. وهكذا أيها السادة دارت الدوائر العلمية، ولنا دائما دائرة الخير والبركة في هذا الشهر المبارك، مع مجلس نصر العلم أن قامت بتأسيس حلقات الرمضانية ل5 سنوات خلون من رمضان على يد المؤسس النهرير الشيخ عمر بن عبد العزيز، نصر الله وأيده بروح منه وبفضله. إن شاء الله تعالى ما زال العلماء يتساجلون بين أنوار المعارف الشرعية وينابيع العلوم الإنسانية وحقائق المفاهيم الإرفانية، والعانى بلغ بنا الحركات إلى دور السادس من دروس الرمضانية مباركة لهذه الجولة العلمية والحضارة الدينية والفقرية والثقافية. نشكر الله المولى القدير على تيسير الأمور بأحسن الأحوال وبتدبير الشؤون بما هو أقوى، فنيم المولى ونيم النصير. نحن مع المحاضر الأول في هذه الجلسة المباركة. نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Éminence Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, guide spirituel de Nasr el-Ilm Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre Issa Coulibaly, parrain de cette 6e édition des Assises du Triomphe du Savoir. Éminence Imam Cheikh Al-Amin Hadi, Cheikh Mohamed Hadi. Éminence les imams du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Très chers invités depuis l'outre-mer, depuis la Pakistan, Ahlan wa Sahlan.
très cher Sissé Moïse, mon père, ou encore Sissé Moïse, Sissé Moussa. Mesdames, Messieurs, chers fidèles musulmans, béni soit le nom de celui qui détient la royauté, l'omniscient et l'omnipotent, Allah Zul Jalal wal Ikram. Celui qui alterne le jour et la nuit au gré de sa volonté, ni sommeil ni somnolence ne le prennent car il est parfait, Allah Zul Jalal wal Ikram. Prières et bénédictions sur la plus noble des créatures, l'imam et le sceau des prophètes, la dernière brique de l'édifice prophétique, porte-étendard de l'islam, Sayyidina wa Habibina, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Éminent Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, Excellence, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les guides religieux, voici que s'ouvre la 6e édition des Assises du Triomphe du Savoir, mettant en avant des sachants pour faire triompher le savoir. Telle est l'essence même de ce formidable cercle initié par Nasr Ilm Côte d'Ivoire. Et comme le dirait Maulana Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, faire triompher la connaissance abondante et ruisselante d'Allah. Et pour la toute première de cette saison, nous nous intéressons à la sacralité de la vie en islam. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Mesdames, Messieurs, chers invités, je vous propose d'écouter ceux qui ont bien voulu associer leur image à cette cérémonie. Tout en donnant la déférence à l'ensemble des invités, je voudrais, avec tout le respect dû à sa personne, avec surtout l'accord de Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, inviter pour sa prise de parole le parrain de cette cérémonie qui a bien voulu associer son image à cette cérémonie, Monsieur le ministre, le très vénérable ministre-gouverneur général Issa Coulibaly, pour son propos d'allocution, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Après le salut islamique, je voudrais tout de suite, avant tout propos, solliciter l'indulgence de toutes ces éminences ici présents pour les entorses que je puis faire au protocole, car comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas, au loin s'en faut, aussi instruit dans le protocole de ce genre d'organisation. Vous me permettrez donc de m'adresser à vous avec le cœur en tant que simple fidèle musulman. Éminence, Cheikh Chérif Oumar, éminence guide religieux qui avait répondu présent à ces assises, à nos frères, les éminences venues des autres communautés aussi bien nationales qu'internationales, chers frères, chères sœurs en islam, je voudrais vous saluer et vous dire merci. Merci à notre cheikh pour cette initiative heureuse, pour avoir organisé ces assises. Merci d'avoir accepté d'associer notre modeste image à cette éminente organisation spirituelle en ces moments de haute spiritualité dans notre pays et partout ailleurs. J'en suis heureux et je voudrais simplement du fond du cœur vous dire merci, sans doute humblement, mais sincèrement, car c'est un privilège de me retrouver avec toutes ces éminences, de profiter de leur savoir, d'apprendre, car chaque jour nous apprenons. L'islam
est une école d'apprentissage. Comme dit Dieu, connais-moi d'abord avant de m'adorer. Et les assises de cette année sont d'une importance particulière. D'abord, par le thème, la sacralité de la créature humaine. Quelle que soit la confession que l'on pratique, nous devrions avoir cela en commun. La créature, la vie, toute vie d'ailleurs, a fortiori la vie humaine, qui est celle que Dieu a consacrée comme étant la supérieure à toutes les autres vies. Et organiser une réflexion, des assises autour de ce thème à lui seul mérite qu'on vous salue avec déférence pour la clairvoyance, pour le nez creux que vous avez eu en ce moment de trouble, en ce moment d'incertitude, en ce moment où parfois si on n'a pas la foi, on vacille et on remet un certain nombre de valeurs en cause. Je voudrais donc vous saluer et vous dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir prendre part à ces assises. Oui, ce thème est d'une importance capitale. Quand nous voyons partout dans le monde, aussi bien des gens qui prétendent proclamer la foi islamique, prétendent tuer au nom de Dieu la personne. Ce que Dieu a créé. Tout se trouve des raisons pour pouvoir enlever la vie à leurs frères et même surtout à des musulmans. Quand ce contexte à lui seul justifie amplement le bien fondé, la légitimité des assises que vous organisez aujourd'hui. Et je voudrais vous en rendre hommage et vous dites que vous avez bien fait. Bien fait. Parce que c'est le fruit de l'ignorance. Le fruit de l'ignorance. Le fruit de l'ignorance qui amène des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui veulent des espaces de non-droit pour se livrer à toutes sortes de trafics. Malheureusement, ceux qui ne sont pas instruits de la chose islamique nous confondent tous et parfois pensent que certains mots qui sont utilisés à tort et à travers, comme le djihad, pensent que lorsqu'on dit djihad, cela veut dire qu'on peut tuer au nom de tout. Et vraiment, il y a nécessité absolue que ce genre d'assises s'organise pour former et faire connaître l'essence même de la religion musulmane qui n'est autre chose que la paix et la soumission totale à Dieu. À partir du moment où le Coran proclame qu'il n'y a point de contrainte en islam, on comprend très mal comment des gens qui prétendent sauver, comment des gens qui prétendent faire partir, entrer leurs semblables au paradis, comment ils peuvent s'autoriser à les tuer, alors que Dieu a dit que même pour les amener à le connaître, on n'a pas besoin de les obliger. Parce que tôt ou tard, la vérité, la voie, la lumière finit par triompher et à s'imposer. Donc on n'a point besoin. Dieu n'a donné ce pouvoir à personne de se substituer à lui pour ôter la vie d'autrui, pour l'amener à croire en lui. Peut-être que je ne suis pas suffisamment au fait de la chose islamique, mais le peu que je connais, je sais que ces gens-là n'ont rien à voir avec notre religion. Et c'est pour cela que je voudrais vous féliciter et vous demander de continuer ainsi, pour que le vrai et le faux puissent s'imposer de lui-même, pour que tout ce qui se passe autour de nous, la jeunesse qui parfois, pour des prébendes, pour moins que rien, se lance dans des aventures sans lendemain, pour que cette jeunesse-là soit formée. Et c'est avec ce genre d'assises
ce genre de vulgarisation de notre foi que nous amènerons les uns et les autres à comprendre que nous ne sommes pas, nous n'avons rien à voir avec ces fous qui ne croient en rien que dans leurs intérêts morbides et particuliers. Merci donc. En un mot, comme en mille, je voudrais vous remercier. Et voyez-vous, Dieu nous parle. Il nous envoie des signes que parfois nous n'interprétons pas. Cette année, le Ramadan coïncide avec le carême chrétien. C'est un signe dont le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Parce que ce soit chrétien ou musulman, nous avons des divergences, mais nous sommes d'accord sur une seule chose. Dieu, il est un. Et tous ces envoyés qu'il a envoyés, les prophètes, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'ont rien dit. Dieu est un. Adorez-le. Il vous a créé multiples pour que vous rivalisez en piété. C'est tout. Sinon, nous sommes les mêmes. Et quand on est intellectuel, même ce qui nous oppose, on a besoin de lire avec discernement pour éviter les querelles religieuses, surtout entre religions révélées. Je voudrais clore mon propos parce que je suis simplement venu pour apprendre, écouter, connaître ma foi. Je voudrais donc pour clore mon propos, vous dire encore merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir associé mon humble nom à ces assises. Merci de m'avoir permis d'être parmi cette communauté de savants, d'érudits de l'islam et de les écouter. Merci encore une fois et Inch'Allah, à l'année prochaine. Ramadan Moubarak à tous. Et que Dieu agrée notre jeûne, qu'il agrée nos prières, qu'il exauce nos vœux et qu'il nous en donne la rétribution. Merci beaucoup. Merci infiniment au général Issa Coulibaly pour ces quelques mots qui nous renvoient à la centralité du message de l'islam. Nous sommes des frères et nous allons tous vers Allah. Excellence, Monsieur le ministre, c'est pour nous un plaisir de vous recevoir. Vous parliez tantôt de cette centralité du message divin. Soyez rassurés, ici à Nasrul Ilm, nous combattons l'ignorance jusqu'à ce dernier retranchement. Et d'ailleurs, par ma voix, je voudrais vous remercier, vous ainsi que votre épouse, qui continuez à travailler à la fois pour l'islam à Koumassi et en Côte d'Ivoire, et dont nous sommes aujourd'hui l'un des grands bénéficiaires de ces largesses. Merci infiniment. Et pour la suite, nous voulons réaffirmer l'autre chose. Cheikh Jérôme Abdelaziz est pleinement dans la vision du président de la République, une grande Côte d'Ivoire, une grande nation respectueuse de chaque vie qui la compose. Et parlant de vie, je voudrais vous proposer, à vous et à l'ensemble de nos invités, d'écouter ce qui fait l'essence de la vie, le Coran al-Karim. Aujourd'hui, qui sera récité des lèvres de l'un de nos frères, l'un des meilleurs, vous allez le constater, Abdul Hakim Diarra. C'est lui qui va nous transporter dans les hautes sphères de la spiritualité en nous faisant frissonner et certainement réécouter les versets du Coran al-Karim. Sans trahison aucune, je m'en vais lui apporter mon microphone pour écouter le verset du Coran. سامحوني أيها المشايخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله محمد
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم صدق الله العظيم رسول الكريم ذلك من الشاهدين. Merci infiniment à notre frère pour cette belle lecture du Coran al-Karim. Je le rappelle, Abdul Hakim Diarra nous a introduit officiellement cette cérémonie. Avant de partir à la conférence, malheureusement pris par le temps et d'autres contraintes protocolaires, avec l'accord de Cheikh Chérif Mar Abdelaziz, nous allons laisser encore le microphone à notre parrain, qui a bien voulu associer son image à l'activité, qui par va nous fausser compagnie. Beaucoup d'amertume, je le dis avec beaucoup d'amertume parce qu'on aurait aimé qu'il reste jusqu'à la fin de la cérémonie. Et pourtant, nous savons le calendrier très chargé. Je vais lui accorder la parole pour juste 2 minutes. Je pense que l'un de ses collaborateurs va le faire en 2 minutes et puis on va revenir. Juste 2 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je prends la parole ici au nom du ministre, le général Issa Coulibaly. Il y a beaucoup qui regardent de gauche à droite. Le général Issa Coulibaly, c'est l'époux de votre députée, la députée Traoré Adjaratou, que vous connaissez très bien à la mosquée ici. En tout cas, merci général. Nous, à notre niveau, on n'a pas été surpris que tu acceptes ce parrainage. Parce que pour ceux qui sont un peu proches de toi, connaissent ton degré de pratique dans l'islam. Vous voyez, quand vous regardez toutes les résidences du général, il y a une coquette mosquée qui est construite. Et voilà quelqu'un qui a pris la décision de prier dans les 7 mosquées révélées dans le Coran. Et il a eu un vendredi dans toutes ces mosquées. Donc cela mesure vraiment son attachement et son engagement pour l'islam. Donc pour cela, j'ai une enveloppe. Hassan, le général, comme c'est la tradition, c'est le chèque qui a la primauté du contenu de l'enveloppe. Merci beaucoup. Merci à tout un chacun. Merci au général. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment en général. Que le Saint-Éternel divin vous en récompense et vous guide tout au long de votre carrière. Alors, pour la suite, nous allons écouter le conférencier. Pour l'introduire, qui de mieux que Seydi El Arabi pour ce faire? Je vous invite naturellement à l'écouter, puis prendre plaisir à savourer
les quelques éléments qui seront donnés par le conférencier, tout en gardant à l'esprit que la vie est sacrée. شكرا نكمة على اندماج إن شاء الله. وقبل أن نواظب مع المحاضر اليوم نجدد هذه التحية المباركة إلى إخواننا الذين ساهمونا، أقصد دكتور بمان كوني إن شاء الله، جزاكم الله على هذا الحضور، وإمامنا موريكيتا، وكذلك أخي وحبيبي محمد جارا والشيخ أحمد تيجان جباتي إن شاء الله. فإخواننا المشاهدون، تعد قدسية الحياة البشرية مبدأ أخلاقيا ودينيا وعالميا ينص على أن الحياة الإنسان هبة إلهية مقدسة وجوهر كل عقيدة. فالموضوع في هذا اليوم المبارك السعيد ستدور حول هذه المادة بهاجة الماسة على الإنسانية، وهي ماذا؟ القدسية، أي حرمة القدسية الحياة البشرية. فالمحاضر المعنى اليوم هو الإمام سعيد كوناتي، فكلنا نعرفه لأن المعروف لا بد أن نجدد له أن نلمح له تعريفا آخر إن شاء الله. فجزاه الله عنا خير الجزاء على إلقائه بهذا المحاضر. Alors, comme on l'a annoncé, celui qui donne la route s'appelle Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et bénir le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous dire tout de suite que nous sommes très ravis de vous recevoir parmi nous et nous sommes honorés de cette présence. Nous savons que vous avez eu cette contrainte, mais sinon vous allez alors que votre cœur est avec nous. Alors donc on se prend l'engagement de vous envoyer le lien de la conférence et vous dire également qu'il y reste 3 lundis et nous espérons vous voir, Inch'Allah, dans un de ces lundis pour pouvoir déguster, Inch'Allah, de cet enseignement-là qui sera distillé par les autres qui viendront, Inch'Allah, pour sa succession. Je vous dis grand merci au nom de tout Nasra'im, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège, Inch'Allah. Merci beaucoup, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, ok. On va rester sur place, seulement quelques personnes pour l'accompagner. On va rester, écouter la conférence. فضيلة الإمام بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الإنسان بفضله ونفخ فيه من روحه وكرمه بتكريم أصيل واستخلفه في هذه الأرض، والصلاة والسلام على محمد خاتم العالمين. معالي شيخ إمام شريف عمر عبد العزيز خليفة الفائدة التجانية في كوت ديفوار، معالي وزير جنرال إسحاق كلوبالي راعي هذه الحفلة، السيد الحاج سيسي موسى رئيس مؤسسة سان مويز، الإخوة الحضور والأخوات، إليكم منا أزكى السلام وأطيب التحية، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد تلاحظون أقارب الساعة وهي تقترب إلى وقت ما. إذن سنلخص هذه المحاضرة في عدة نقاط بسيطة. فمن العلم أن الحياة البشرية هي أعظم هبة وهبها الله لخلقه. إنها ليست مجرد ظاهرة بيولوجية، بل تحمل في جوهرها نفخة إلهية تجعلها مقدسة ومصونة. هذا العرض البسيط سوف يستكشف رؤية الإسلام لهذه القدسية، أسسها في القرآن وتطبيقاتها في الحياة، وكيف تنير مبادئها طريقنا في مواجهة التحديات المعاصرة. ونريد أن نلخصها في عدة نقاط. أولاً، مصدر القدسية. الحياة البشرية مقدسة لأن الله نفخ فيه من روحه، مما يمنع كل إنسان صلة مباشرة
بالخالق وكيانا مزدوجا من جسد وروح إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الثانية الكرامة الشاملة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فجميع بني آدم مكرمون بتكريم أصيل من الله بغض النظر عن دينهم أو إرقهم وأعمالهم، وحماية الحياة هي أولى تجليات هذه الكرامة. ثالثا وحدة الإنسانية، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل نفس بريئة واحدة كقتل الناس جميعا وإنقاذ حياة واحدة كإنقاذ الحياة البشرية جماعة، مما يؤكد الترابط العميق بين كل البشر. رابعا مقصد حفظ الحياة، وقد تعلمون أن حفظ الحياة هو ثاني أهم مقاصد الشريعة الإسلامية بعد حفظ الدين، يتحقق عبر تأمين البقاء وضمان الحياة الكريمة وتمكين الازدهار، يعني تمكين الضروريات والهاجيات والتحسينيات. وخامسا الضوابط في السلم والحرب، الحياة مقدسة في كل ظروف، ففي السلم يحرم القتل والانتحار، وفي الحرب تحرم قتل المدنيين نساء وأطفالا وشيوخا، والتعذيب والتدمير البنية التحتية، ويشترط أن تكون الحرب لدفع الظلم فقط لا للعدوان. سادسا حماية غير المسلمين، يمتد حفظ الحياة ليشمل غير المسلمين المعاهدين للاعتداء عليهم، فالاعتداء عليهم محرم شرعا ويجرم الجاني أو ويحرم الجاني من الجنة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. سابعا موقف الإسلام من الإجهاض والقتل، الإجهاض محرم بعد نفخ الروح، وقبله لا يجوز إلا لضرورة قصوى. قتل الرحيم، فالقتل الولد في الرحم كقتل الإنسان، فهو يحرم إلا إذا تحقق به سلامة الوالدة أو تأمين حياة الوالدة يعني من التلف. ثامنا التحديات الأخلاقية الحيوية، يجيز الإسلام العلاج الجيني للأمراض الخطيرة، لكنه يحرم الاستنساخ التكاثري والتحسين الجيني بهدف صناعة بشر مثاليين، لأن هذا تعديل لخلق الله المحرم عنه. تاسعا القتل البديء والمسؤولية الاجتماعية، ترك الناس يموتون جوعا أو مرضا أو بسبب الظلم الاجتماعي هو قتل غير مباشر ومحرم. حماية الحياة واجب جماعي على الأفراد والمؤسسات والدول. فعاشرا بناء ثقافة الحياة، تتجلى مسؤولية الفرد في ترسيخ الرحمة والسلام، ومسؤولية الدولة في توفير الأمن والعدالة والرعاية الصحية للجميع، مع ضرورة المساهمة حول يعني مع ضرورة المساهمة في حوار عالمي يقوم على كرامة الإنسان المشتركة. الحمد لله رب العالمين. Éminence, Cheikh Omar Abdelaziz, Khalifa de la Faïda Tijaniya en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre Issa Koulibaly, parrain de cette cérémonie, honorable Elhadji Cissé Saint-Moïse, n'est-ce pas, président des fondations Saint-Moïse, honorables invités, tous savourants, grades et qualités, nous vous adressons le salut fraternel de l'islam, la salutation qui transcende les clivages linguistiques, racial, ethnique, la salutation à l'audition de laquelle il y a la paix, il y a la convivialité, il y a la cordialité, il y a l'entente et il y a l'entraide.
Nous commençons par la louange. Louange à Allah qui a créé l'être humain par un effet de sa grâce et par sa sagesse, il l'a formé dans le sein maternel, puis l'en a fait sortir pour qu'il bénéficie de sa bonté et profite des biens qu'il met à sa disposition pour entretenir sa vie. Louange à Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, lui signifiant ainsi son insigne honneur. Il lui a envoyé des messagers choisis parmi les meilleurs de ses créatures pour lui montrer la voie de la droiture afin qu'il atteigne l'équilibre entre sa vie temporelle et spirituelle. Louange à Allah qui a insufflé à l'homme de son esprit, l'a façonné dans la forme la plus parfaite et l'a investi d'une dignité intrinsèque et d'une responsabilité sur cette terre. Que les prières et la paix soient sur le sceau des prophètes, le dernier messager, le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdullahi sallallahu alayhi wa sallam, l'incarnation vivante de la miséricorde universelle. Qu'elle soit également sur sa sainte famille, ses vaillants compagnons et sur tous ceux qui marchent sur sa voie illuminée jusqu'au jour de la résurrection et de la rétribution finale. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, la vie est un don précieux d'Allah. La vie humaine est le plus grand don qu'Allah ait fait à ses créatures. Elle n'est pas qu'un simple phénomène biologique. Elle porte en elle une étincelle divine qui la rend sacrée et inviolable. Cette présentation explore la vision de l'islam sur ses caractères sacrés, ses fondements dans le Coran, ses implications dans la vie quotidienne et comment ces principes éclairent les défis d'aujourd'hui. Les fondements. Pourquoi la vie humaine est-elle sacrée? D'abord, le souffle divin qui est en chaque être humain. Le Coran nous apprend qu'après avoir formé le premier homme, Allah lui insuffla de son esprit. Ce souffle n'est pas une métaphore. Il établit un lien direct entre Allah et chaque être humain. La vie humaine est donc à la fois physique et spirituelle, investie d'un caractère sacré par sa source divine. Deuxièmement, une dignité pour tous sans exception. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Saint-Coran. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Cette dignité est donnée à tout être humain, avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit. Elle ne dépend ni de sa religion, ni de ses actes, ni de son origine. Chaque personne porte en elle cette noblesse fondamentale. Protéger la vie, c'est donc la première façon de respecter cette dignité. Troisièmement, l'humanité forme une seule famille. Le verset le plus fort à ce sujet dit « Quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre, c'est comme s'il avait tué les hommes, s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui sauve la vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie de tous les hommes. » Ce texte est révolutionnaire. Il signifie que tous les êtres humains sont liés. Attenter à une vie innocente, c'est attenter à l'humanité tout entière. Sauver une vie, c'est sauver l'humanité. Quatrièmement, le dernier message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de son pèlerinage d'adieu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la vie, les biens et l'honneur de chaque personne sont aussi sacrés que ce jour, ce mois et cette ville sainte. Il a placé la protection de la vie au rang des valeurs les plus hautes. Chers auditeurs, ce que la loi islamique met en place pour protéger la vie. En islam, la préservation de la vie est l'un des 5 objectifs essentiels de la loi, avec la protection de la religion, de la raison, et de la lignée et des biens. Cela se traduit à 3 niveaux. Premièrement, assurer la survie, c'est-à-dire les nécessités. C'est le minimum. Interdiction absolue du meurtre, loi pour dissuader les criminels et obligation de fournir à tous le nécessaire pour vivre, nourriture, eau et abri. Deuxièmement, garantir une vie digne, c'est-à-dire les besoins. Au-delà de la survie, il faut permettre à chacun d'accéder aux soins
de santé, à la sécurité, à la justice sociale et à un environnement sain. Troisièmement, permettre l'épanouissement. C'est les amélissements, c'est ce que nous appelons atasiniyat. L'islam ne veut pas seulement que les gens vivent, mais qu'ils vivent bien, qu'ils vivent de manière harmonieuse. Accès à la beauté, à la paix intérieure, au savoir et à la spiritualité. Quatrièmement, le sens véritable, n'est-ce pas, de la peine du talion. C'est protéger la société, pas encourager la vengeance. Le Saint-Coran nous dit, dans les talions, vous trouverez la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence. Cette peine n'est pas un appel à la vengeance, mais un moyen de dissuasion pour protéger la société. Et la loi islamique encourage fortement le pardon et la réconciliation. L'objectif final est la paix sociale, pas la punition. Chers auditeurs, la vie est sacrée partout et toujours. Premièrement, en temps de paix. L'islam interdit le meurtre sous toutes ses formes, la violence physique, le suicide et les comportements qui détruisent sa propre vie, drogue, risques extrêmes et j'en passe. Deuxièmement, en temps de guerre, même dans un contexte de conflit, les règles strictes protègent la vie. La guerre n'est pas permise que pour mettre fin à une oppression, jamais par agression. Les civils, femmes, enfants, personnes âgées ne doivent jamais être tués. Les prisonniers doivent être traités humainement. La torture, la mutilation et la destruction des récoltes ou des infrastructures civiles sont absolument interdits. La dignité humaine doit être respectée, même après la mort. Troisièmement, pour tous, quelle que soit leur religion. L'islam protège également les non-musulmans qui vivent en terre d'islam ou qui ont un pacte de sécurité avec les musulmans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque tue une personne liée par un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. » Donc la protection de la vie dépasse les frontières de la religion. Quatrièmement, la paix est la règle. Le principe de base des relations entre le peuple est la paix, pas la guerre. Et le Coran nous dit, s'il incline à la paix, incline vers elle. Chers auditeurs, quels sont les grands défis d'aujourd'hui? D'abord, les questions de bioéthique. Commencer par l'avortement. L'islam considère que la vie commence dès la conception et qu'elle est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que l'âme est insufflée dans le fœtus, alors sa vie est aussi sacrée que celle de sa mère. Avant ce stade, des avis divergent. Même l'avortement est interdit, sauf en cas de nécessité absolue, comme un danger grave pour la vie de la mère. Dès la conception, on considère qu'il y a une vie potentielle qui a sa dignité. La fin de la vie est l'euthanasie. En islam, la vie et la mort appartiennent à Allah seul. L'euthanasie active, c'est-à-dire donner la mort délibérément à un malade, est formellement interdit. C'est considéré comme un meurtre. L'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire prolonger la vie artificiellement sans espoir de guérison, n'est pas une obligation. On peut arrêter les traitements qui ne font que prolonger la souffrance. L'obligation est de soulager la douleur et d'accompagner le malade avec dignité jusqu'à la fin. La mort cérébrale, lorsqu'elle est diagnostiquée de manière certaine par des médecins compétents, on peut considérer que la personne est décédée et arrêter les appareils dans le respect de son corps. Chers auditeurs, alors, attention à la manipulation du vivant. La thérapie génique pour soigner une maladie grave est permise et même encouragée. L'amélioration génétique pour fabriquer des hommes et le clonage reproductif sont interdits. L'islam considère que la création, n'est-ce pas,
d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas être modifié sur un coup de tête. Cela ouvrirait la porte à des dérives comme l'eugénisme ou la marchandisation de la vie. Et les meurtres lents, la pauvreté et injustice sociale. Laisser délibérément des gens mourir de faim, de maladies ou dans un environnement toxique, c'est aussi une forme de meurtre indirect. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas, n'a pas vraiment la foi celui qui dort le ventre plein alors que son voisin a faim à côté de lui et qu'il le sait. Protéger la vie, c'est un devoir collectif. Les discours de haine, l'islam interdit la moquerie, la méprise. L'islam interdit la moquerie, le mépris et la diffamation. Ces paroles sont dangereuses car elles préparent le terrain à la violence. En privant l'autre de son humanité, on rend plus facile, n'est-ce pas, de lui faire du mal. Chers sœurs, chers frères, comment construire une culture de la vie? Nos responsabilités. Premièrement, ce que chacun peut faire, prendre soin de sa propre vie, en se soignant, en évitant les dangers inutiles. Cultiver la clémence et la miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, celui qui est dans le ciel aura pitié de vous. La miséricorde, c'est de respecter la vie en action. Faire de la paix la base de ces relations, souhaiter et agir pour la sécurité et le bien-être de tous. Chers auditeurs, quel est le rôle des institutions? D'abord, l'État est le premier responsable. Il doit garantir la sécurité, la justice, l'accès aux soins et à l'éducation, à un environnement sain pour tous, en protégeant surtout les plus faibles. La société civile, associations, œuvres de charité, hôpitaux, écoles, doivent éduquer, soigner, aider et créer un filet de solidarité autour de ceux qui en ont besoin. Comment participer au dialogue mondial? C'est un point commun. L'idée que tout être humain a une dignité et rejoint les principes fondamentaux des droits de l'homme. C'est une base pour le dialogue. Ce que l'islam peut apporter, l'islam ancre cette dignité dans le divin et rappelle que chacun devra rendre des comptes. Cela donne une raison profonde et une morale puissante pour ne jamais banaliser la vie humaine. Un appel à l'action commune. Nous devons tous ensemble lutter contre ce qui tue en masse, la pauvreté, la maladie, les guerres, le dérèglement climatique et promouvoir une culture de paix et de respect. Pour conclure, chers frères et sœurs, chers auditeurs, retenons que le souffle divin est une boussole pour notre temps. Car en islam, la sacralité de la vie est un principe complet. Il a une source divine, il est protégé par des règles précises, il impose des devoirs de solidarité et il cultive la miséricorde. Aujourd'hui, le défi est immense. Il faut faire en sorte que ces beaux principes deviennent une réalité pour tous. Il faut répondre avec sagesse aux nouvelles questions de la science et apporter la richesse de la tradition islamique pour construire avec tous une éthique mondiale qui place la vie humaine au cœur de nos préoccupations. Et le Saint-Coran, pour terminer, nous dit « Quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé la vie de tous les hommes. » Sauver une vie, ce n'est pas seulement ne pas tuer, c'est bien plus. C'est nourrir, soigner, respecter, protéger et aider, n'est-ce pas, chaque vie à s'épanouir dans la justice et la paix. C'est le message essentiel de l'islam pour notre siècle. Merci, encore merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة المحاضر، نشكرك على غاية الشكر على بالواجب وبالحديث المتعدد الجوانب، فجزاكم الله عنا خيرا. تلكيسا كما قال الإمام أبي المحامد الفاسي ابن عجيبة، ماذا قال؟ فقال: سابقا في موكب العبداء ولاهكا في جيش الاقتراع، إئقل فأنت النسخة الوجود، لله ما أعلاك من وجودي، أليس فيك العرش والكرسي والعالم العلوي والسفلي، ما الكون إلا رجل كرير وأنت كون. الحمد لله، هذا الدرس يترسخ المفهوم في أديان السماوية، حيث يعتبر قتل النفس اعتداء على البشرية الجمعاء، ويعامل الإنسان بكرامة لكونه مخلوقا على صورة. فهذه هي دعوة نصر العلم، يدعو إلى الوحدة ويدعو إلى التشمل ويدعو إلى الجيفة كما يعبرنا دائما إمامنا. Chers frères, chers sœurs, comme on l'aura constaté, la vie est sacrée. Tout que les enseignements de l'islam nous renvoient à cette sacralité de la vie. Et aujourd'hui, à travers notre conférencier, nous avons développé cette réflexion approfondie sur cette sacralité de la vie humaine, présentée comme un pilier central de la vision islamique du monde. Dans un contexte de violence banalisée et de défis biotiques, elle revient aux sources de l'islam, le Coran et la Sunna, pour nous extraire le principe d'une dignité humaine inaliénable, fondée sur l'insufflance du souffle d'Allah Zul Jalali wal Ikram en islam. Elle analyse à travers notre conférencier comment un principe de structure de droit islamique faisant la préservation de la vie une finalité suprême de la loi. Et il est pour nous important de rappeler à tout un chacun que la vie est sacrée et quiconque en préserve la vie fait preuve d'une œuvre spirituelle. Merci infiniment à notre conférencier qui nous a entretenus. Merci, Cheikh Cherif Abdelaziz. Il nous plaît également de saluer la Société des missionnaires d'Afrique qui nous a accompagnés tout au long de cette cérémonie et d'ailleurs qui chaque année nous accompagne. Merci à Dr Baman Kone qui depuis le début nous accompagne. Merci à notre père Moussa Sissé, communément appelé Sissé Moïse. Merci à Cheikh Tidiane Diabaté. Merci Cheikh Konaté Mohamed Al-Ghazali, Imam Mohamed Kone, à la Ligue des prédicateurs islamiques de Côte d'Ivoire, l'IPSI, qui nous accompagne. Merci à l'imam Mohamed Diarra. Merci à l'ensemble des disciples du Nasr Ilm Côte d'Ivoire. Merci à nos cheikhs. Merci à l'imam Namori Keïta qui nous accompagne, cher éducateur, qu'Allah nous accompagne. Je vais donner la parole à Cheikh Cherif Abdelaziz, mais avant, saluer également l'AFMC, l'association des femmes musulmanes de Côte d'Ivoire. Cheikh Cherif Abdelaziz pourra clore avec les prières et nous donner le ton pour cette rupture collective du jour présentée par Nasr Ilm Côte d'Ivoire. Alhamdulillah haqqa hamdi wa salatu wa salamu ala al-fatih al-khatim al-hadi sayyidina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ya himmata al-shaykh uhduri lana bihadha al-mahdari ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أود بادئ ذي بدء أن أوجه تشكراتي إلى جناب الشيخ المحاضر الدكتور سعيد كوناتي لما حاضرنا به من محاضرة قيمة بل كاملة من جوانبها الشتى. فنشكره. أنا من عادتي أن أعلق على المحاضرات ولكنني رأيت أن محاضرتك غنية عن التعليق فبارك الله فيك إن شاء الله وجزاك الله عنا وعن المسلمين كل خير. J'étais en train de dire tout à l'heure que habituellement j'ai l'habitude quand quelqu'un prononce sa conférence d'apporter quelques petites contributions. Mais j'ai vu que la conférence de notre frère Dr Saïd Konaté est une conférence complète. Il a abordé pratiquement tous les sujets qui concernent la sacralité de la vie humaine. Il ne reste seulement que lui dire merci pour cette brillante conférence et que Dieu le récompense de la meilleure façon. Je voudrais profiter de l'occasion, dire merci à tous ceux-là qui nous font l'honneur de leur présence.
Je vais citer nommément notre frère, le représentant d'El-Layen qui est avec nous, Inch'Allah. El Ajlaï, merci beaucoup de votre présence, Inch'Allah. Il est venu, il n'est pas venu seul, il s'est fait accompagner par son fils, Inch'Allah. Remercier tous les chers, tous les imams et toutes les associations, surtout l'association de nos frères chrétiens, l'Exavier et les frères missionnaires, qui, depuis l'entame de ces conférences-là, ils ne font que nous honorer de par leur présence. Merci à Elag Sidi Kone et merci au général Issa Koulibaly pour sa présence, Inch'Allah. Que Dieu récompense tout le monde de la meilleure façon. Et rendez-vous est pris, Inch'Allah, pour le lundi prochain à la même heure. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Merci Imam Diabaté. Merci, barakallahu fikum. J'ai dit. Barakallah. Je remercie aussi nos frères pakistanais qui sont arrivés. Merci. Barakallahu fikum. Sayyid Amir wa Sayyid Amanullah. Barakallah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم